కేవీసీఎస్ పాఠశాలలో డ్రైవ్ మిషన్ గ్రీన్ ఇండియాలో భాగంగా మొక్కలు నాటడం, వాటి ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన. తాండూర్ పట్టణంలోని కృష్ణవేణి కాన్సెప్ట్ ఉన్నత పాఠశాలలో డ్రైవ్ మిషన్ గ్రీన్ ఇండియాలో భాగంగా మొక్కలు ఎలా నాటాలి, వాటిని ఎలా సంరక్షించాలి, భవిష్యత్తులో వాటి ఉపయోగాలు ఏమిటి అనే విషయాలపై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. శుక్రవారం కేవీసీఎస్ ఉన్నత పాఠశాలలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పోట్లీ మహారాజ్ దేవాలయ ఈవో టి నరేందర్ హాజరయ్యారు. కేవీసీఎస్ విద్యార్థులు నాటక రూపంలో మొక్కలను నాటడం, నాటిన మొక్కలను సంరక్షించడం, వాటి వల్ల భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయో అనే తదితర విషయాలపై నాటక రూపంలో చిన్నారులు చక్కగా అవగాహన కల్పించారు. చిన్నారులు చేసిన ఈ నాటకాన్ని పలువురు కొనియాడారు. అదేవిధంగా 3, 4, 5 తరగతుల విద్యార్థులకు మొక్కల ప్రాముఖ్యతపై వ్యాసరచన పోటీలను నిర్వహించారు. పోటీలో గెలుపొందిన విజేతలకు బహుమతులను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ప్రశాంత్ కుమార్, డైరెక్టర్ సతీష్ కుమార్, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. We are surrounded in stems far behind their beauty. The value and the purpose of trees is enormous, and their existence is vital for our trees. But nowadays, if we step out, what we are seeing? Pollution. Yes, we are seeing the pollution, we are seeing the vehicles, but there are no trees if we step out. And also, if there are no trees in our surroundings also, in our houses, compounds also. So to prevent Green India, Clean India. Green India, Green India, Green India, very good. So I request our PT sir to take the opportunity for the national song. There is a advice from a tree: stand tall and proud, stand tall and proud, sink your roots into the earth. Sink your roots into the earth. Be content with your natural beauty. Be content with your natural beauty. Go out on a limb. Drink plenty of water. Go out on a limb. Drink plenty of water. Remember your roots enjoy the weave. Remember your roots enjoy the weave. So we have seen so many advices. We have seen so many benefits of the trees. Yes? So there are several benefits that trees stop soil erosion, trees provides the rainfall, yes, and also the main thing, what is the main thing the tree gives? Oxygen, yes, trees provides oxygen also. So to tell the importance of the trees, to tell the importance of the day, I would like to invite our HM sir, Prashant sir, to give some to speak about the day. Good morning everyone. నేడు మన పాఠశాలలో జరుపుకుంటున్న మిషన్ గ్రీన్ ఇండియాలో భాగంగా ఈరోజు విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు టి నరేందర్ సార్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అదేవిధంగా నా తోటి కో డైరెక్టర్ సతీష్ సార్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. నా ముందున్నటువంటి టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా నమస్కారం చెప్పుకుంటూ to call upon the Vardhini of 8th class to share some views about the day. Vardhini of A warm morning to respected principal sir, chief guest Narendra sir, director Satish sir, to all staff members and my fellow friends. I am Vardhini from grade 8, standing before you to speak few words about Mission Green India. The Green India Mission is a national initiative launched by the Government of India in 2014 as a part of National Action Plan on Climate Change. The mission aims to address the issue of climate change and environmental degradation. It focuses on the afforestation and sustainable management of forests across the country. The Green India Mission is a well-structured project
with specific goals, timelines, and measurable outcomes. It operates a mission mode aiming to expand forest and tree cover by 5 million hectares. The initiative adopts comprehensive approach to greening, emphasizing carbon sequestration and multiple ecosystem services like biodiversity, water, and biomass. Green India Mission also aims to improve the livelihood of households living on the periphery of the project areas. So Krishnaveni Concept School is a part of this Green India Mission, and today we are actively participate in it by planting the saplings. Thank you everyone for giving this wonderful opportunity. చినుకు తాకిడికి విద్యులన్నీ నేలపొరల వాకిళ్ల నుంచి ఉదయించి కొత్త లోకాన్ని చూస్తాయి. కాలుష్యం కమ్మేసినా మానవాళి ప్రాణాలకు ఆయుష్ను పోస్తాయి. పంట చెరికై తీపిని, వంట చెరికై ఆహారాన్ని, ఆయుర్వేదమై ఆరోగ్యాన్ని, సుగంధ ద్రవ్యమై పరిమళాన్ని మన కోసం ధారపోస్తాయి. అక్షరాలు విచ్చుకున్న కాగితాలై, రక్షణ కవచంలా హత్తుకునే వస్త్రమై, కన్ను తెరిచి కన్ను మూసే వరకు వృక్షాలతో మనది జన్మజన్మల అనుబంధం. మీరు మొక్కలు ఎందుకు నాటుతున్నారు? చిన్న మొక్కలు పెరిగి పెద్దవై మనకు ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడతాయి. ఒక అమ్మల తనకంటూ ఏమీ ఆశించకుండా నిస్వార్థ భావంతో ప్రాణవాయువుని, పూలని, ఫలాలని, వర్షాన్ని అందిస్తున్న వృక్షాల ప్రాముఖ్యత తెలుసుకోకుండా నేడు మానవాళి భవనాలు, ఫ్యాక్టరీల నిర్మాణాల పేరుతో చెట్లను నరుకుతూ పోతున్నారు. ఇట్లా కొనసాగుతూ ఉంటే మన భవిష్యత్తు ఎట్లా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఊహించండి.
మాటలతో మనమే ముగించుకుంటున్నాం. ఇది యథార్థం. బ్రతుకునిచ్చే పచ్చని చెట్టుని బ్రతకనిద్దాం, కోట్లాది మందిని బ్రతికిద్దాం. రండి, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మొక్కైనా నాటుదాం. భావి తరాలకు హరిత లోకాన్ని సృష్టిద్దాం. మొక్కే మన ఆయువు. To invite our chief guest to speak about the day and to give some advices to our students also. ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసిన కృష్ణవేణి కాన్సెప్ట్ స్కూల్ యాజమాన్యంకు, ప్రిన్సిపల్ సార్కు, సతీష్ సార్కు మరియు ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార్థులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రకృతికి మనకు చాలా అవసరమైనది ఏంటంటే ఫస్ట్ చెట్టు లేకపోతే నీరు ఉండదు, గాలి ఉండదు, తర్వాత మనకు వాయువు కూడా, అగ్ని కూడా ఉండదు. అగ్ని కూడా చెట్టు ద్వారానే, చెట్టు యొక్క గాలి ద్వారా వచ్చే దాని ద్వారానే అగ్ని ఉద్ధృతమై వాతావరణంలో అది వచ్చి నీరు వస్తుంది. ఆ నీరే మనకు ఆరోగ్యానికి కానీ మన వర్గాన్ని అంటికుంటుంది. ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే చెట్టును పెంచుతామో అన్ని విధాలా మానవాళికి మంచిగా ఉంటుంది. ప్రతి పిల్లవాడు ప్రతి ఇంటి దగ్గర, స్కూల్లో కానీ ఇంటి దగ్గర కానీ, మీకుండే వేరే వ్యవసాయ పొలాలు ఉన్న దగ్గర కూడా ఎక్కువ వరకు వేప చెట్లు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి. వేప చెట్టుకు ఎక్కువ వరకు ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. వేప చెట్టు ద్వారా వాతావరణం మంచిగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ వేప చెట్టు పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు చేస్తారని ఒక నమ్మకం ఉంది. ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసిన కాన్సెప్ట్ స్కూల్ వారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు. ఈ ప్రోగ్రాము ప్రతి సంవత్సరము మా పోట్లీ మహారాజ్ దేవస్థానంలో ఉండే స్కూల్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనే ఒక పేరు మాకు కూడా రావాలి. అదేవిధంగా చేయాలని మన యొక్క కోరిక. దానికి ఏదైనా అవసరం ఉన్నా కూడా మా తరఫున, మా దేవస్థానం తరఫున ఎప్పుడైనా సరే మేమున్నా లేకున్నా వేరే అధికారులు వచ్చినా వచ్చే విధంగా మేము దానికి కూడా ప్రోత్సాహిస్తాం. అదే ప్రోత్సాహాన్ని కూడా మేము ఉంటాం. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. సార్ ఒక నిమిషం. సార్ మెయిన్ స్టాఫ్ ఇక్కడ వచ్చేసారు. ఫస్ట్ సార్ మీరు వచ్చేసారు. मूव बैक बेटा, मूव बैक, मूव बैक ना. सीधे Ashwan Chituri. Then what? Please give the way. Come. Move back. Move back. Clap, clap, clap. Sir, ఒక నిమిషం. సార్ మెయిన్ స్టాఫ్ ఇక్కడ వచ్చేసారు. ఫస్ట్ సార్ మీరు వచ్చేసారు.
సార్.